سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إني أسألك خيرا في كل اختيار ونورا في كل عتمة وتيسيرا لكل عسير. أسألك العوض الجميل والصبر الطويل. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مجھے بار بار نظر لگ جاتی ہے اور میں کبھی بھی ٹھیک نہیں رہ پاتی ہوں. نظر بد کو جڑ سے کیسے ختم کریں پلیز بتائیے. دیکھیے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نظر بد زیادہ لگ رہی ہوتی ہے اور وہ ایسی نظر ہوتی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر پتھر کو توڑ دیتی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگنا سچ ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر انسان کو موت سے ملا دیتی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر جو ہے وہ تقدیر سے مقابلہ کرتی ہے. تو بڑی خطرناک چیز نظر ہے. ویسے تو عام طور سے لوگ نظر کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں کہ یار ارے نظر ہے کچھ نہیں، لیکن جو نظر ہوتی ہے یہ بہت ڈینجر ہوتی ہے. اور نظر سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ تمام الگ الگ طریقوں سے نظر اتار رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نظر اترتی ہی نہیں ہے. بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مرچیں لے کے اس کو گھما رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بھوسی لے کے گھما رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ذہنی طور پر تو انسان کو لگتا ہے کہ نظر اتر گئی، ایک ٹوٹکا کہہ لیں اس کو، لیکن ایک حقیقتاً اس طرح سے نظر نہیں اتر پاتی ہے. نظر کیسے اترے گی؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں نظر بتائی ہے کہ نظر کا لگنا سچ ہے، وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کے توڑ بھی بتائے ہیں کہ نظر کو کیسے توڑا جائے، نظر کو کیسے ختم کیا جائے، نظر سے کیسے بچا جائے اور اس کی جڑ کیسے ختم کرنی ہے. تو آج میں آپ لوگوں کو وہی بتا دوں گا، تو آپ لوگ اس عمل کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بار بار نظر لگ رہی ہوتی ہے، یعنی نظر ہو گئی. وہ ایسا نہیں ہے کہ نظر کسی انسان کو دیکھا تو بڑا خوبصورت ہو تو ہی اس کے اوپر نظر ہو، بلکہ نظر کسی بھی چیز پر ہو سکتی ہے. کسی کی آنکھوں پہ ہو سکتی ہے، کسی کے پیسے پر بھی ہو سکتی ہے، کسی کے بچے پر بھی ہو سکتی ہے، بڑوں پر بھی ہو سکتی ہے، لیڈیز پر بھی، جینٹس پر بھی، کسی پر بھی نظر، چیزوں پر بھی نظر ہو سکتی ہے. تو اگر انسان کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں، علامات ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نظر لگی ہوئی ہے. وہ کیسے سمجھیں گے؟ ہر وقت سر کا بھاری رہنا، ہر وقت دل کا کمزور ہوتے چلا جانا کہ دل کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ہر وقت جسم کے اندر ایسا محسوس کرنا کہ بالکل بس لیٹنے کا دل چاہ رہا ہے، اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، جسم سے پھرتی کا ختم ہو جانا، اور عجیب سی کنڈیشن اندر سے ہو جانا کہ اٹھنے کا دل نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بس صرف لیٹے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں باڈی کے اندر جن کا جو ایفیکٹ پڑتے ہیں نظر سے، وہ یہ چیزیں ہیں. تو اگر ایسا کوئی معاملہ دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ بھی نہیں کہ اگر آپ کے سر میں درد ہو تو آپ فوراً یہ سمجھ لیں کہ یار شاید نظر لگ گئی ہے. بعض مرتبہ ٹینشن کی وجہ سے درد ہوتا ہے، بیمار ہو جائے انسان تو بھی درد ہوتا ہے. تو وہ درد ڈاکٹری لائن والا نہ ہو، یعنی بیماری والا نہ ہو. بیماری والا ہو تو آپ کو دوا کھانی چاہیے، لیکن وہ دواؤں سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. وہ ایسا درد ہو رہا ہے کہ ہمیشہ آپ کو ہوتا رہتا ہے، اکثر ہوتا رہتا ہے، عام طور سے ہوتا رہتا ہے. تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس عمل کو کرنا ہے. ویسے تو نظر اتارنے کے بہت سارے عمل ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، لیکن میں ایک ایسا آسان طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو آپ سارے لوگ کر سکیں. ٹھیک ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے، گلاس میں پانی لے لیں
اور بہتر ہے کہ ایک پانی کی بسلیری بوتل لے لیں، فلٹر پانی لے لیں ایک بوتل، تو اس میں پڑھ کے رکھ لیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو ایک پانی کی بوتل لے لیں، اس میں آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد 21 مرتبہ آپ سورہ قریش پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. پھر اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ آپ کو 11 بار پڑھ کے پھر 3 بار درود پڑھ لیں، یا 21 بار یا 11 بار درود پڑھ لیں لاسٹ میں. پھر پانی کے اوپر دم کر دیں، اس پانی کو آپ رکھ لیں. جس کو بھی نظر لگی ہوئی ہے وہ پانی عام طور سے آپ بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں، خود بھی پی سکتے ہیں، اور جس کو بھی نظر لگی ہے آپ اس کو پلا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی نظر اس کی ختم ہو جائے گی. بار بار نظر لگ رہی ہے، پانی کو رکھ لیں، 21 دن تک پانی کنٹینیو پئیں تو انشاءاللہ تعالی یہ نظر والی پرابلم ختم ہو جائے گی. اس قرآن کی صورت کو سنتے ہی اللہ تعالیٰ فوراً فرشتے کو آپ کی مدد کے لیے بھیج دے گا. اگر آپ کسی بھی پریشانی میں، مصیبت میں گرفتار ہیں، کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی مصیبت ہے، تو قرآن کی ایک ایسی صورت میں آپ لوگوں کو سناؤں گا جس صورت کو صرف آپ کو سننا ہے بڑی دھیان سے. اگر آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، پاک صاف ستھری جگہ پر، ٹوائلٹ میں، لیٹرنگ باتھ روم میں آپ نہ ہوں، بس اپنے روم میں یا دکان میں یا کسی بھی جگہ پر بڑی دھیان کے ساتھ اس صورت کو سننا ہے. اور جو بھی پریشانی، جو بھی مصیبت ہے اور جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ تمنا، آرزو کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور سارا دھیان اللہ کی طرف لگانا ہے. اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ ہی ہے جو ہماری مصیبتوں سے ہم کو نکالے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو اللہ تعالیٰ اصل میں مدد کرتا ہے. مدد جو حقیقی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرواتا ہے. تو اللہ تعالیٰ غیبی طور پر جو مدد فرماتا ہے، قرآن کی اس صورت میں بہت بڑی طاقت ہے. تو عمل بھی کرنا ہے ہم لوگوں کو، اللہ سے دعائیں بھی کرنا ہے. اور اس صورت کو آپ لوگ بڑی دھیان سے سنیے. میں پڑھتا ہوں، اسکرین پر بھی انشاءاللہ آپ کو صورت نظر آ جائے گی. اور سورہ نازعات اما پارے کی، جیسے ہی اما پارہ شروع ہوگا اس کی دوسری صورت ہے یہ. میں اس کو پڑھتا ہوں، بڑی دھیان سے آپ لوگ اس صورت کو سنیے اور اس کو آپ 3 دن تک روزانہ سنیے. انشاءاللہ غیبی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. کوئی بھی کام پھنسا ہوا ہے تو آپ عمل بھی کرنا ہے آپ کو، اور اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے. اور قرآن کے سننے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جب فرشتوں نازل ہوں گے، فرشتوں کا نزول ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ کو ملے گی. تو اس لیے آپ لوگ اس سورت کو بڑی دھیان سے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ العظیم۔ اس پوری صورت کو آپ کو 3 دن، بہتر ہے 7 دن سن لیں یا اپنے گھر میں بجا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قرآن جو آپ کے گھر میں بجے گا آپ سنیں گے، جو فرشتوں کا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے نزول کرے گا اور آپ کی غیبی طور پر آپ کی مدد فرمائے گا، جس کو آپ۔ السلام علیکم، سب بہن بھائیوں کو میرا سلام ہو۔ میں کل ایک جگہ پہ جا رہا تھا تو میں نے رستے میں دیکھا تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں نے سمجھا کہ پتہ نہیں یہاں پہ لوگ پیسے بانٹ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں رواج ہے جہاں پہ لمبی لائن ہو وہاں پہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی رقم بانٹ رہا، اس لیے لائن لگی ہوئی ہے۔ لیکن جب میں نے اوپر پڑھا تو لکھا ہوا تھا آئی کیمپ، کہ آنکھوں والا کیمپ لگا ہوا ہے، تو لاکھوں کے حساب سے لوگ تھے۔ میرے بہن بھائیوں، جو ہمارا دم سنے گا اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی، یہ ہمارے مرشد نے ہمیں فرمایا تھا، چاہے اس کی آنکھوں میں کالا موتیا ہو، سفید موتیا ہو، چاہے آپریشن ہی کیوں نہ ہونا ہو۔ آپ کا کام ہے کہ آپ کو جب میں دم شروع کروں آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی، جب میں دم رکوں گا آپ نے آنکھیں کھول لینی ہیں، جب میں پھونک مار دوں گا۔ یہی ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کر کے آپ نے دیکھنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 40 ہیں دم، 40 بار ہی آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ اپنی آنکھیں جا کے ٹیسٹ کروا لیجئے گا، آپ کو تسلی بھی ہو جائے گی اور آپ کو یقین ہو جائے گا، کیونکہ تسلی اور یقین تو پہلے بھی ہونا چاہیے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ناموں کا تھوڑا سا بتا دوں گا کیونکہ کافی میسیجز لوگوں کے آئے ہوئے ہیں، تو اپنی آنکھوں بند کریں تاکہ میں آپ کو جو ہمارے مرشد کا عطا کردہ علم ہے اس کا فیض دوں اور یہ آپ کا کام ٹھیک ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا بصیرو یا نورو 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 یا بصیرو یا نورو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ اے میرے اللہ، جو میرا بہن بھائی میرے آنکھوں والے دم سنے اور اپنی آنکھیں بند کرے، میرے اللہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے اس کی آنکھوں کو شفا عطا فرما، چاہے اس کی آنکھوں کی روشنی پیچھے سے بند ہو گئی ہو، چاہے کالا موتیا ہو، چاہے سفید موتیا ہو، میرے اللہ کوئی بھی مسئلہ ہو، محمد و آل محمد کے صدقے میں، اپنے اسم اعظم کے صدقے میں جس کی میں نے تلاوت کی، ان کی آنکھوں کو فوراً فی الفور شفا یاب فرما۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا قادر یا قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے اللہ ان کو اپنے اس اسم اعظم کے صدقے میں شفا عطا فرما جسے تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس اسم اعظم کے صدقے میں جس کے صدقے میں تو نے بخشش کرنی ہے گناہ گاروں کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔
ये मैंने दम कर दिया आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। जितने भी मैंने दम किए ना, मुझे उनके इतने मैसेज आ रहे हैं कि बाबा जी आप रोज़ाना दम की वीडियो बन नहीं सकती, तो जो पहले बनी होती है उससे फैज़ याब हो जाया करें तो वो बेहतर है। इतने को लोगों को शिफा हुई है कि जो मेरी बयान और समझ से बाहर है। दूसरा मैं यहाँ पे थोड़ा नामों का आपको बता दूँ। इकरा, सिदरा, साइमा, समीना, सुंबल, समरीन, शाइस्ता, यानी कि जो जो नाम ऐसे से शुरू हो रहा है साथ में इकरा का नाम मिला के आगे रेहाना लगा लें, आगे आप रक्षंदा लगा लें, फरगंदा लगा लें, अनम लगा लें, अफशा लगा लें, आगे रीमा नाम भी आ रहा है उसका भी। यानी कि इन नामों के ऊपर इतनी गर्दिशें और इतनी रुकावटें हैं तवीज़ सुलेमानी के सिवा इसका कोई हल नहीं। अभी भी हमें लोग आके व्हाट्सएप पे कहते हैं कि हमारा नाम जी सोनिया है, तो अब सोनिया नाम को तो 500 बार बताया कि वो हमेशा बीमारियों में रहेगी, उसका स्टार ही ऐसा। तो इसलिए अगर जिन्होंने अपने इन नामों के अलावा इन नामों को तो तवीज़ सुलेमानी से मदद लेनी चाहिए जो हमने तैयार किया होगा, जिसके बारे में पीछे वीडियो आप लोग देख रहे हैं। तो थोड़ा सा माजरत करके पीछे नामों वाले भी देख लिया करें ताकि आपको आपके नामों का इल्म हो सके। वो भी वीडियोस जाके पीछे देखें और इन नामों वालों को फ़ौरन तावीज़ सुलेमानी से मदद लेनी चाहिए। बाकी मैं कोशिश करूँगा आज रात नहीं तो कल रात जो डिटेल से है वो इन नामों के अलावा, क्योंकि इन नामों का पहले मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ, वो मैं आपको नामों वाली वीडियो लगा के दूँगा इंशाल्लाह ताला। और जो ज़्यादा ही मजबूर है वो इस वीडियो के नीचे अपना नाम कमेंट कर सकता है, उसको फिर बता दिया जाएगा उसका जो भी मसला मसाइल है। दुआ में याद रखें और जाके आमीन लिखें ताकि आपकी आंखों को शफा हो और लंबी लाइन में जाने से आपको निजात हासिल हो। और दूसरा, ईरान की बहुत ख़बरें आ रही हैं तो उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा तमाम मुसलमान जो हैं वो आज, चूँकि वो इस्लामी मुल्क है तो ज़ाहिर है मोमन जहाँ भी हो मुसलमान वहाँ दर्द तो महसूस होता ही है। तमाम लोगों को चाहिए कि एक एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के आँखें बंद करके ईरान की जानब फूकें ताकि अल्लाह ताला उस मुल्क की हिफाजत फरमाए और जो उसका दुश्मन है वो समुंदर में ही दरिया बुर्द हो जाए। क्योंकि जब भी मुसलमानों पे सख्ती आई है इनके मुतहद ना होने की वजह से आई है। तो अल्लाह ताला इनको ताकत अता फरमाए कि ये मुतहद हो जाएं। दुआ में याद रखें, कमेंट्स में जाके आमीन लिखें ताकि आपकी आंखों का नूर सलामत रहे। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। क्या आपको मालूम है कि झाड़ू जिस घर में लगाई जाती है, इस झाड़ू के साथ अगर हम एक गलती करें, झाड़ू लगाने वाला इंसान अगर एक गलती करे अपने घर के अंदर, तो उसके घर के अंदर से खैरें भी खत्म हो जाती हैं, बरकतें भी खत्म हो जाती हैं, उस घर के अंदर बलाएं, आफतें, परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। और यही वजह होती है कि बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं, बहुत कमाई करते हैं, घर के कई सारे लोग कमाते हैं, उसके बावजूद भी पैसा जुड़ नहीं पाता, खैरें दिखाई नहीं देती, बरकतें दिखाई नहीं देती। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये झाड़ू की वजह भी हो सकती है। झाड़ू को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, आखिर किस वक्त में हमें झाड़ू लगाना चाहिए? आपने बहुत सुना होगा कि रात के वक्त में झाड़ू नहीं देना चाहिए, कि हमें झाड़ू को ऐसे नहीं रखना चाहिए, वैसे नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को जो है लगाते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए। आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, हर डाउट आपका खत्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह यकीन जानिएगा ये झाड़ू लगाने से आपके घर में खैरें भी आएंगी, बरकतें भी आएंगी, नौसत भी खत्म हो जाएगी। वो सारी जो सीक्रेट्स होते हैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो मेहरबानी करके आप तमाम लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस कामयाब वीडियो को। सबसे पहली चीज, जिस घर के अंदर सिर नंगा हो, सिर पे कोई भी किसी तरीके का दुपट्टा, कपड़ा, टोपी, रुमाल, कोई भी चीज ढकी भी ना हो और कपड़े से झाड़ू लगा रहे हो, इस तरीके से कपड़े से सफाई कर रहे हो, इस तरीके से पूरा कपड़े से ही सफाई करने में लगे हो, तो ऐसे घरों के अंदर मोहताजी आती है। जिस घर के अंदर कपड़ों से झाड़ू लगाई जाती है और सिर नंगा करके झाड़ू लगाई जाती है, ऐसे घरों के अंदर मोहताजी आती है। जितने भी लोग उस घर के अंदर रहते हैं वो मोहताज हो जाते हैं और खास करके जो ये कर रहा है वो भी मोहताज हो जाता है। तो ये सबसे पहली चीज है, आपने अपने घर से खत्म करना है कि कपड़े से झाड़ू नहीं लगाना है और जब भी झाड़ू लगाना है सर को ढक करके आपने झाड़ू लगाना है। और सिर्फ झाड़ू के लिए नहीं, आप कपड़े धो रहे हैं उस वक्त भी और बर्तनों को धो रहे हैं उस वक्त भी और झाड़ू लगा रहे हैं उस वक्त भी आप अपने सर को, ये बालों को आप ढक करके रखिएगा, तभी ये काम करिएगा, वरना आप मोहताजी का शिकार हो जाएंगे। आपके घर में नहुसतें, आफतें, बलाएं, परेशानियां आ ही जाएंगी किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रास्ते से। तो कोशिश करें कि सर ढक करके आप झाड़ू लगाएंगे और कपड़े से नहीं बल्कि झाड़ू का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। पोछा वगैरह लगाने के लिए जो पोछे के कपड़े आते हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन जो पहनने वाले कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें इसमें। अब इसी तरीके से आप दूसरी चीज को भी बहुत ध्यान से समझे, ये जो झाड़ू होती है ना,
इसको आप अपने घर के किचन में, जहां पर खाना आप बनाते हैं, वहां पर कभी भी ना रखें। जिस घर के अंदर जहां पर खाना बनाया जाता है, किचन में, वहां पर आपने झाड़ू को बिल्कुल नहीं रखना है। और दूसरी चीज ये भी साथ साथ समझ लें, खाना जिस घर में जिस जगह पर बनाया जाता है वहां झाड़ू ना रखते हुए इसके साथ साथ ये भी करें कि जिस जगह पर खाना खाया जाता है उस जगह पर भी आपने जो है झाड़ू को नहीं रखना है। खाना बनाने वाली जगह हो या फिर खाना खाने वाली जगह हो, दोनों जगहों पर आपने झाड़ू को नहीं रखना है। कोशिश करना है आपने झाड़ू को छिपा कर रखें। जब आप झाड़ू लगा लेते हैं ना, आप क्या एक चीज याद रखिएगा, झाड़ू ऐसा नहीं कि ये मैंने यहां पर झाड़ू लगाई और फिर मैं यही इसी तरीके से झाड़ू को डाल दूं, या फिर झाड़ू को मैं इस तरीके से यहां पर खड़ा कर दूं। कुछ लोग ऐसा खड़ा कर देते हैं झाड़ू को, कुछ लोग ऐसा झाड़ू को खड़ा कर देते हैं, या कुछ लोग इस तरीके से सामने झाड़ू को फेंक देते हैं। तो ऐ लोगों, झाड़ू को कभी भी आपने खड़ा करके नहीं रखना है, इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। और दूसरी चीज, ना ही इस तरीके से आपने झाड़ू को रखना है और ना ही सामने की तरफ आपने इस तरीके से झाड़ू को डालना है। झाड़ू को हमेशा आपने लिटाकर इस तरीके से रखना जरूर है, लेकिन छिपा करके। आपके घर के अंदर नए लोग दाखिल हो, आपके घर के अंदर कोई मेहमान आ रहा है, कोई भी आ रहा है, झाड़ू सामने नहीं पड़ी होनी चाहिए। आप थोड़ा साइड से रखें झाड़ू को। घर के अंदर जो झाड़ू लगाई जाती है उसको थोड़ा साइड से रखें, छिपा करके रखें, और हर किसी की नजर भी ना पड़े। कोशिश करें कि एक जगह बना ले मुकर्रर, उस जगह पर ही इसको रखें। और अपने घर की झाड़ू जो आपके घर में झाड़ू लगाई जाती है, उस झाड़ू को आप दूसरे लोगों को ना दें, दूसरे घरों में उसका इस्तेमाल ना करें। आप जो झाड़ू अपने घर में रहने वाली जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस झाड़ू को आप अपने ही घर में लगाएं। दूसरे इंसान को दूसरे के घर में इस्तेमाल करने के लिए उस झाड़ू को आप ना दें। इस चीज से परहेज करें। अब इसमें एक चीज और बहुत बड़ी है जिसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। घर की जो दीवारें होती हैं, घर के कोने होते हैं, घर के कोने कच्चे होते हैं, किसी भी तरीके से लोग क्या करते हैं, अपने घरों की दीवारों को इस तरीके से झाड़ू से साफ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐ लोगों, कभी भी अपने घरों की दीवारों को या उनके कोनों को इस तरीके से आप खड़े होकर के झाड़ू से आप साफ मत करिएगा। कोशिश करें कि जो पोछे लगाने के लिए जो आपने कपड़े बना रखे हैं घर की साफ सफाई के लिए, उन्हीं से आप घर की दीवारों को साफ करें, है ना। चाहे गीला करके कपड़ा या किसी भी तरीके से आप उन दीवारों को साफ करें। इन झाड़ुओं से आपने जो है इस तरीके से कोनों को आपने साफ नहीं करना है। क्योंकि एक औरत हजरत अली की बारगाह में जाती है और जाकर के बैठती है, वहां पर हजरत अली के सामने अर्ज करती है, या अली, मेरे घर में सारे लोग कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरे 3 बेटे हैं, वो भी जो है पैसा कमाते हैं, काम पर जाते हैं। शौहर भी जो खामद है वो भी काम पर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा जुड़ नहीं पा रहा है, पैसा टिक नहीं पा रहा है, परेशानियां आ रही हैं, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, बहुत परेशानी का वक्त चल रहा है। आप कुछ रहनुमाई करें, कुछ तरीका बताएं जिससे ये तमाम परेशानियों से हम लोग बाहर आ सकें। इतना कहना था तो हजरत अली ने जो जवाब दिया, हजरत अली ने उस औरत से जो कहा, वो आप सुनने लायक है। आप इसको ध्यान से सुने। हजरत अली फरमाते हैं कि ए औरत, जिस घर के अंदर बद्दुआ होती है उस घर के अंदर रहमतें भी नहीं होती, बरकतें भी नहीं होती, हादसात भी होते हैं, दुआएं भी कबूल नहीं होती, परेशानियां भी होती उस घर के अंदर। तो वो औरत कहने लगी, या अली, हमारे घर को कौन बद्दुआ देगा? भला हमें है या हमारे घर को कौन बद्दुआ दे सकता है? तो हजरत अली फरमाते हैं कि ए औरत, तुम अपने घर में सफाई किस वक्त में करती हो? कोई वक्त है तुम्हारे घर में सफाई करने का तुम्हारा? तो हजरत अली ने जब ये बात कही तो वो औरत कहती है, सफाई करने का तो कोई वक्त नहीं है, जब भी हमको वक्त मिलता है हम सफाई कर लेते हैं। चाहे दिन की शुरुआत हो, चाहे दोपहर का वक्त हो, शाम का हो, या जब भी हम फारिग होते हैं सफाई जो है कर लेते हैं। तो हजरत अली फरमाते, बस एक यही तुम गलती कर रही हो जिसकी वजह से तुम्हारे घर में नहुसतें भी हैं, आफतें भी हैं, बलाएं भी हैं, तुम्हारे बनते बनते काम भी बिगड़ रहे हैं, खैरें भी खत्म हो गई और बरकतें भी खत्म हो गई। इन तमाम के पीछे सिर्फ एक वजह हो सकती है। तो वो औरत जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाती है। तो हजरत अली फरमाते हैं कि जब भी अपने घर में सफाई किया करो तो दिन के आगाज में, जब सूरज निकला करे तब अपने घर में सफाई करो। ऐसा नहीं तुम किसी भी वक्त में सफाई करने लग जाते हो, क्योंकि अल्लाह की वो तमाम मखलूक, देखे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटी चींटियां होती, तमाम तरीके की वो अल्लाह की मखलूक होती है, जो कि सूरज ढलने के बाद में घरों के कोनों को पकड़ लेती है, दीवारों के कोनों को पकड़ लेती है, जाकर के बैठ जाती है और वो अल्लाह का जिक्र करने लगती है और वो इंतजार करती है सुबह का सूरज निकलने का। अब जब सूरज डूब जाता है, तुम जाकर के वहां पर झाड़ू इस तरीके से मगरिब के बाद में या रात में 10 बजे इस तरीके से झाड़ू लगाते हो, तो वो जो चींटियां होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जो अल्लाह की इबादत में मशगूल होती हैं, वो उनको जब आप उनके घर से उजाड़ देते हो, उनको झाड़ू मार करके फेंक देते हो, तो रात में उनको कोई चीज नहीं दिखाई देती और फिर उस वक्त में वो अल्लाह के जिक्र से भी गाफिल हो जाती हैं और वो फिर बद्दुआएं करती हैं। और यही बद्दुआ तुम्हारे घर को लगती है, जिसकी वजह से तुम्हारे काम भी बिगड़ते हैं, हादसात भी होते हैं, रुकावटें भी होती हैं। तो ऐ औरत,
सूरज डूबने के बाद में कभी भी अपने घर में झाड़ू को मत लगाना, क्योंकि अल्लाह की वो तमाम खिलकत, वो तमाम मखलूकात जो छोटी छोटी किस्म में होती है, वो रात जैसे ही सूरज ढलता है तो घरों की दीवारों को, कोनों को पकड़ लेती है, और तुम जब उनको डिस्टर्ब करते हो तो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होते हुए वो बद्दुआएं फिर देना शुरू कर देती है उस इंसान को जो उनको सता रहा होता है या झाड़ू से उनके मार करके हटा रहा होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हर वक्त में आप झाड़ू नहीं लगा सकते। झाड़ू लगाने का वक्त यही है कि दिन की शुरुआत में आप झाड़ू को लगाएं। देखें, अब यहां पर एक चीज और है, ये भी समझ लें। आपने अक्सर देखा होगा कि मस्जिदों में, मदरसों में जुमे वाले दिन सफाई की जाती है। जुमे का दिन बड़ी खैरें और बरकतों वाला है, तो कोशिश करके जुमे के दिन खासतौर से अपने घरों की साफ सफाई किया करें, और जब बाकी तो किसी भी दिन करें, उसके लिए वक्त यही है कि दिन का आगाज में करें। सुबह सुबह जब सूरज निकला करे आप अपने घर की साफ सफाई किया करें, ना कि सूरज ढलने के बाद में। ये फिर बेबरकती की सबब बन जाती है और रुकावटें, परेशानी और हादसात आपके घर में आना फिर तय होते हैं। ये चीजें हैं जो झाड़ू से रिलेटेड हैं, आपने ध्यान रखना है। झाड़ू को मैंने जो चीजें बताई हैं आप इनका ख्याल। एक चीज और है, वो भी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अक्सर देखा जाता है कि खातून जो होती हैं झाड़ू लगाते वक्त इस तरीके से कानों में हेडफोनों को लगा लेती हैं, या गानों को सुनती हैं, या किसी भी तरीके से गानों को सुनते हैं, कुछ भी करती हैं और अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहती हैं। तो जो भी औरत कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुने या कुछ भी और फिर अपने घर में झाड़ू लगाए इस तरीके से, तो ऐसे घरों के अंदर भी बेबरकती, नहुसत, परेशानी, आफतें आती ही आती है। तो ऐ लोगों, जब भी अपने घरों में झाड़ू लगाओ तो अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। वो कुछ भी पढ़ा करो, चाहे अल्लाह के किसी भी नाम का विर्द किया करो, कुछ भी अगर याद नहीं है, बस अल्लाह का जिक्र किया करो। समझ रहे हैं? इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अगर ये सारी बातों पर आपने अमल कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपके घर की खैरें जो खत्म हो चुकी हैं वो भी वापस आ जाएंगी, बरकतें भी वापस आ जाएंगी, रुकावटें भी खत्म होंगी। और इस वीडियो को अगर आपने शेयर किया, एक इंसान भी सुधर गया आपके शेयर करने से, तो आपको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। आपके तमाम बिगड़े काम हो सकता है इसी जरिए से बन जाए। तो इस वीडियो को हर दोस्त में, हर परिवार में, हर रिश्तेदार में आपने इस वीडियो को शेयर करना है, दिल खोल करके वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि ये वीडियो प्रैक्टिकली जो मैंने बताया है आप लोगों को कैसा लगा। और आखिर में एक बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ये छोटा सा वीडियो और दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये जो इस वक्त में दिख रहा है, हर इंसान के काम आने वाला और आपके काम जरूर आएगा। तो मेरे कहने से अभी 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा, इस वीडियो पे क्लिक करिएगा। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है बहुत खुश हैं, कामयाबियां मिली हैं, खुद अपनी जुबान से बता रहे हैं, आप भी क्लिक करें, इंशाल्लाह आपके भी वीडियो काम आएगा। अभी देखें क्लिक करके। जिस घर में जादू होता है उस घर में 4 निशानियां नजर आती हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आप खुद देखिए कि अगर ये 4 निशानियों में से कोई भी निशानी आपके घर में पाई जा रही है तो आप उससे ये समझ सकते हैं कि आपके घर पे जादू के असरात हैं। आमतौर से लोग जादू के असरात समझ रहे होते हैं लेकिन जादू के असरात नहीं होते। बाज लोग तो ऐसे होते हैं जो इन चीजों को मानते ही नहीं है, वो सिरे से इनकार कर देते हैं कि नहीं भाई इस तरह की कोई चीजें होती ही नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है। ऐसा नहीं है, ये बेवकूफ तावीज गंडे को लेकर बनाया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे ही लोग आपको बेवकूफ मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि मामला क्या होता है कि जादू का जिक्र कुरान और हदीस में है। जादू एक बड़ी खतरनाक चीज का नाम है, और जादू तो एक ऐसी चीज है जिसको जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तक किया गया। ये बात अलग है कि आका इस्लाम के ऊपर जो जादू हुआ तो उसके होने में बहुत बड़े राज थे कि कहीं दुनिया के लोग आका इस्लाम को जादूगर कहते थे ना, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू असर किया कि जादूगर पे कभी जादू असर नहीं करता है। तो इस बात की एक निशानी कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का असर करना ये बता रहा है कि आका इस्लाम जादूगर नहीं है। और फिर दूसरा ये कि जादू होना था, इसी वजह से तो कुरानी आयात फिर नाजिल हुई है ना, सूरह फलक सूरह नास का नुज़ूल हुआ ही इसलिए ताकि इसके जरिए से इस तरह के मामलात जो भी हों हम उससे उनका इलाज कर सके। तो इसलिए इस चीज का सिरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मोटी मोटी मैं निशानियां आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग इन निशानियों को फॉलो करिए। अगर ये निशानियां आपके घर के अंदर पाई जा रही हैं तो आप समझ लें कि आपके घर के ऊपर जादू के असरात हैं। पहली निशानी, घर के अंदर खून का आना, ब्लड का आना। और ये ब्लड, मैं अक्सर जब भी इस टॉपिक की बात करता हूं ना, इस टॉपिक पे, तो मैं बताता हूं कि किसी को एंजाइटी का शिकार नहीं बनना चाहिए। वो ये भी देख ले कि बाज मर्तबा ऐसा भी हो जाता है कि बिल्ली चूहा पकड़ के ले जा रही थी और चूहा का खून निकला और वहां पे गिर गया। अब आप समझने लगे कि यार ये तो ब्लड आ गया। तो इतने ज्यादा आप दिली तौर पर और जहनी तौर पर मरीज न बने, बल्कि वो खून आपको अक्सर नजर आता है और ऐसी जगहों पर नजर आ रहा है कि जहां पर खून जाने का कोई चांस ही नहीं है। मसलन सेब अलवारी के अंदर, अब सेब अलवारी के अंदर खून जाने का कोई चांस नहीं है। अगर आपकी पूरी मुकम्मल सेब अलवारी ठीक है, वो अलवारी सेब है,
تو وہاں خون نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں نہ چوہیا جا سکتی ہے نہ بلی جا سکتی ہے، تو وہاں پر آپ کو برابر خون نظر آتا ہے، تو یہ جادو ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کپڑوں کا پھٹ جانا۔ ابھی 3 دن پہلے مجھ سے کچھ لوگوں نے، ہماری ٹیم نے کانٹیکٹ کروایا مریضوں سے، تو ان کے جب آئی ہیں نا تصویریں، ان کے پورے کپڑے اس طرح سے پھٹے ہوئے تھے کہ کوئی وہ کرتا کپڑا پہنتی تھی ان کے فوراً کپڑے چاک ہو جاتے تھے، فوراً کپڑے پھٹ جاتے تھے۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے جادو کی، کہ یہ اس پر جادو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری ایک نشانی ہوتی ہے گھر کی چھت کے اوپر ایسی آوازیں آنا کہ اینٹیں کوئی پھینک رہا ہے، یا تو جناتی علامت ہوگی یا جادو کی نشانی ہوگی۔ اس کے علاوہ گھر میں اس طرح کے کنڈیشن پیدا ہو جانا کہ انسان خوب کما رہا ہے، اچھا خاصا بزنس بھی ہے، اچھا خاصا کاروبار بھی ہے، ایک طرح سے گھر سے خوشیوں کا چھن جانا کہ پورا گھر کی کیفیت ہی عجیب ہے اور سب کو ٹینشن، سب آپس میں بڑی خطرناک طریقے سے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں۔ تو تھوڑا بہت تو ہر جگہ ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ ہر بندہ پوری طرح سے پریشان ہے، ہر بندہ ذہنی طور پر مصیبتوں میں ملوث ہے، تو یہ پھر اس جادو کا ایفیکٹ پڑتا ہے لوگوں کی باڈی کے اوپر کہ آدھے سر میں درد رہنا، ہر وقت بیمار رہنا، اٹھنے کی ہمت نہ پڑنا، تو یہ تمام چیزیں پھر اس گھر کے اندر ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ آپ کو نظر آئے تو آپ کیا کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک دعا، کہ اگر جس گھر میں بھی جادو کے اثرات ہیں وہ دعا آپ پڑھ کے جیسے ہی گھر میں بجائیں گے نا، تو سارے اثرات 11 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے۔ 7 دن یا 11 دن اس ریکارڈنگ کو، جو میں ابھی آپ کو ریکارڈنگ دوں گا، اس ریکارڈنگ کو آپ اپنے گھر کے اندر بجا کے رکھ دیں اور 11 دن یا 7 دن لگاتار بجا دیں۔ میں آپ سے بالکل گارنٹی اس بات کی انشاءاللہ دے رہا ہوں کہ جادو کے کتنا بھی خطرناک اثر ہوگا ختم ہو جائے گا، کتنا بھی خطرناک ہوگا۔ اور یہ گارنٹی میں اپنی طرف سے تھوڑی دے رہا ہوں، بھائی میں کیا ہوں، میں کام بھلے کرتا ہوں، تعویذ گنڈا وغیرہ، میں یہ ساری چیزیں مریض دیکھتا ہوں، لیکن میں کیا ہوں، میں ایسا تو ہوں نہیں کہ میں گارنٹی آپ کو دے دوں۔ یہ گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ وہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناتوں کے نام اور جادوگروں کے نام کیا ہے، وہ خط آپ رسول اللہ کا تعویذ ڈائریکٹ آپ اپنے گھر کے اندر بجائیے، اس کو ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی۔ کہاں سے ملے گی وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ نشانیاں جب آپ اپنے گھر کے اندر چیک کر لیں اور یہ ساری نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آپ کے گھر میں پائی جائے تو آپ اس ریکارڈنگ کو بجا کے رکھ دیں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں اس ریکارڈنگ کو دے چکا ہوں، اگر پھر بھی آپ کو وہ ریکارڈنگ چاہیے ہے تو اس کی اب میں اس ویڈیو کے ساتھ اگر میں پڑھوں گا تو پوری 8 منٹ کی 7 منٹ کی ویڈیو آپ دیکھ نہیں سکتے، پوری بجا نہیں سکتے، تو اس کے لیے میں نے اسپیشل اس ریکارڈنگ کو ریکارڈ کروایا ہے اور اس ریکارڈنگ کو آپ اپنے گھر کے اندر بجا کے رکھ دیں۔ 50 سیکنڈ کی وہ ریکارڈنگ ہے اور 7 دن یا 11 دن سونے سے پہلے اس کو بجا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ سارے اثرات پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے۔ وہ ریکارڈنگ آپ کو کہاں ملے گی؟ وہ ریکارڈنگ میرے یوٹیوب کے اوپر جو چینل ہے نا، UKZ امت کی ضرورت، آپ UKZ لکھیں گے تو اس کے اوپر شارٹ میں وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی، وہ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، تو اس کو جا کر وہاں سے آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، میں وہ یوٹیوب پر اس کی شارٹ کی وجہ سے میں اس پر ڈال دیتا ہوں، تو آپ لوگ وہاں سے جا کر اس کو ضرور دیکھ لیجئے جن لوگوں کو ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی مکمل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔